السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی خیر و برکت میں رکھیں اور آپ سے اس وقت کو قبول کریں جو آپ اللہ تعالیٰ کے لیے لگا رہے ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے خالص کر لیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ بہترین داعی اللہ، بہترین قرآن والنٹیئر بنائے، آپ سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمدللہ 3 اقسام اسم کی ہم دیکھ چکے ہیں الحمدللہ، اور ایک ہم نے دیکھا تھا اسم بلحاظ تعریف، اور اس میں ہم نے اسم ذات اور اسم صفت کو دیکھا تھا. اس کے بعد ہم نے اسم بلحاظ جنس دیکھا، اور اس میں ہم نے مذکر اور مؤنث کو دیکھا، اور مؤنث کی بھی فردر کیٹیگریز دیکھی: مؤنث حقیقی، مؤنث غیر حقیقی، اور مؤنث غیر حقیقی میں مؤنث سماعی اور مؤنث قیاسی. اس کے بعد ہم نے اسم بلحاظ عدد دیکھا، اور اس میں ہم نے واحد، تثنیہ اور جمع دیکھا، اور جمع میں بھی فردر کیٹیگریز دیکھی: جمع سالم اور جمع مکسر کی. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ نے اس کی ایکسرسائز بھی کر لی ہوگی، اور آپ کو الحمدللہ خوش بھی ہونا چاہیے، اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو الحمدللہ اس موڑ پر لایا کہ آپ کو کسی حد تک الحمدللہ قرآن کے الفاظ کو سیکھنے کے قابل ہو رہے ہیں الحمدللہ. اور ہم اس سبجیکٹ کا مقصد بھی دیکھیں تو یہی ہے کہ آپ کو یہ قرآن انڈرسٹینڈنگ میں ہیلپ کرے گی یہ سبجیکٹ انشاءاللہ. ابھی ہم انشاءاللہ اپنے اسم کی نیکسٹ کیٹیگری کو دیکھیں گے، ناؤن کی نیکسٹ کیٹیگری یا ٹائپ دیکھیں تو اسم بلحاظ وسعت ہے، اور یہ لاسٹ ٹائپ ہے ہماری. اور اسم بلحاظ وسعت ہم دیکھیں تو اس میں معرفہ اور اس میں ناکرہ ہے. اور اس میں معرفہ آپ جانتے ہیں الحمدللہ خاص جگہ چیز کا نام کو کہتے ہیں، اور یہی الحمدللہ عربک میں بھی ہے، اور انگلش میں آپ نے پراپر ناؤن پڑھا ہوا ہے الحمدللہ. اور اسی طرح سے دوسری اس کی قسم اس میں ناکرہ یا کامن ناؤن ہے، اور الحمدللہ جیسے اردو میں آپ نے پڑھا تھا اس میں ناکرہ عام چیز کے جگہ کے نام کو کہتے ہیں، تو یہی سیم عربک میں بھی ہے، اور اس کو کامن ناؤن کے طور پر آپ انگلش میں بھی الحمدللہ پڑھ چکے ہیں، اور کوئی مشکل نہیں ہے الحمدللہ اس میں. اور اس میں ناکرہ کو ہم اگر ڈیٹیل سے دیکھیں تو یہ ایسا اسم ہے جو کسی غیر معین یا ایک ہی طرح کی چیزوں کے ایک ہی طرح کی کئی چیزوں کا مشترک یہ کامن نیم ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں یہ انسرٹن یا نان اسپیسیفائڈ ہے، اور کلیکٹیو نیم ہے. جیسے آپ دیکھیں شاعرن ہے، ہر وہ بندہ جو پوئٹری کرتا ہے ہم اس کو شاعر کہتے ہیں. اب اس کی کیٹیگری ہو سکتی ہے، کوئی ہو سکتا ہے کہ تھوڑی کریٹیو ٹائپ کی کرتا ہو، اور کسی کو آپ دیکھتے ہو کوئی تھوڑی انفلوئنشل پوئٹری کرتا ہے، کچھ کرتا ہے صنف نازک کے اوپر کوئی کرتا ہے جو ہمیں بھی پڑھائی جاتی ہے اردو کے سبجیکٹ میں، اور اسی طرح سے کچھ ہوتا ہے جو اسلامک ٹچ لیے ہوئے ہوتے ہیں. اب یہ سارے شاعری کرنے والے کو ہم شاعر کہتے ہیں، مطلب جو بھی کچھ الفاظ لکھتا ہے ردیف قافیے کو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے تو وہ شاعر کہلاتا ہے. لیکن ہم اس کو ہم کہیں پھر ہم شاعری یوز کریں تو وہ اس میں نہ کرائے گا، لیکن ہم کوئی اسپیسیفائڈ شاعر کہتے تھے. جیسے صحابہ میں ہم دیکھیں تو حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں الحمدللہ کلمات لکھا کرتے تھے اور دشمنوں کے سامنے پڑھا کرتے تھے یا جنگ کے میدان میں موٹیویٹ کرنے کے لیے الحمدللہ. اور اسی طرح سے علامہ اقبال ہیں یا امجد اسلام امجد ہیں، اس طرح سے اور ہے. جب ہم ان کو اسپیسیفائی کر دیتے ہیں تو وہ ہمارے اس میں معرفہ میں آ جاتا ہے، لیکن کامنلی جو نیم شعر لکھنے والا کے لیے ہوتا ہے وہ شاعر ہوتا ہے، اور وہ اس میں ناکرہ کی کیٹیگری میں آتا ہے. اس طرح سے کتابن کوئی بھی صفحوں پر مشتمل جلد کے اندر جو بھی اسٹرکچر موجود ہے وہ کتاب کہلاتا ہے. لیکن ہم اس کو اسپیسیفائی کر دیں قرآن ہے، صحیح بخاری ہے،
मैथ्स की बुक है, उर्दू की बुक है, किसी फिक के मसले पर कोई किताब है, तो फिर वो एक स्पेसिफाइड हो जाए। लेकिन किताब जनरली ओवरऑल हर एक कैटेगरी की किताब के लिए इस्तेमाल होता है। इसे राजुलन मर्द को कहते हैं, तो हर तरह का मर्द राजुलन की कैटेगरी में आता है, अनलेस कि हम उसका नाम देकर स्पेसिफाई कर लें। तो ये आपको पूरी समझ आ रहा होगा अल्हम्दुलिल्लाह कि इसमें नाकिरा क्या है कि गैर मुअय्यन या अनसर्टन, नॉन स्पेसिफिक, या एक चीज, एक तरह की कई चीजों का कॉमन नेम है। और इसको जब हम ट्रांसलेट करते हैं उर्दू में, तो इसका ट्रांसलेट कैसे करते हैं? कोई एक, चंद, कुछ, बाज, समथिंग, जैसे आप करते हैं इंग्लिश में, तो इस तरह से इसको ट्रांसलेट किया जाता है। और इसके आखिर में तनवीन आती है, जैसे शायरुन, किताबुन, रजुलन, रसूलुन, इमरातुन, कसुन, फुलकुन। तो ये सारे आपके इसमें नाकिरा की कैटेगरी में आते हैं। और इसमें मारिफा को हम देखें तो ये स्पेसिफाइड, सर्टन है, और यानी किसी मुअय्यन है, यानी खास जगह, चीज या जगह के लिए बोला जाता है। जैसे इब्राहिम, तो हमें पता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम या कोई भी और ने पर्सन भी है जिसका नाम इब्राहिम है, तो वो स्पेसिफाइड हो गया, राजुलन से वो इब्राहिम हो गया। राजुलन मार था तो वो नाकिरा था, लेकिन जब हम स्पेसिफाइड कर दिए इब्राहिम, तो हम देखते हैं कि वो हमारा मारिफा बन गया। इसी तरह से अत-तौरातु, तौरात बुक है अल्लाह ताला की नाजिल करदा, अभी तो असल शक्ल में मौजूद नहीं, लेकिन पहले अल्लाह ताला ने इसको भेजा था, और ये आसमानी किताब है। तो इस तरह से मिस्र सिटी कंट्री भी है, सिटी को भी कहते हैं, सॉरी। तो ये आपकी दो कैटेगरीज होगी, इसमें मार्फा और इसमें नाकिरा। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। और इसमें मार्फा को बनाने का तरीका बहुत आसान है अल्हम्दुलिल्लाह, कि आप किसी भी लफ्ज के एक तो वैसे ही कोई चीज का स्पेसिफिक नाम है, जैसे इब्राहिम, मक्का, मदीना, मोहम्मद, अल्लाह, ये एक तो स्पेसिफाइड नाम है। या तो ये फिर ये कि आप किसी भी कॉमन नाउन को आप प्रॉपर नाउन बनाना चाहते हैं, किसी भी नाकिरा को मार्फा बनाना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप उसके शुरू में अलिफ लाम लगा देंगे और आखिर से तनवीन खत्म कर देंगे। जैसे जन्नत है ना, आपका जैसे क्वेश्चन भी है आपके असाइनमेंट के तौर पर कि नाकिरा इसमों को मारिफा बनाए। जैसे जन्नत होना तो ये आ जाएगा अल जन्नतु, और तनवीन खत्म हो जाएगी। आपको अगर याद हो तो हमने बहुत इनिशियल टॉपिक्स में पढ़ा था कि जब हम इस्म की अलामात देख रहे थे, तो हमने देखा था कि कभी भी अलिफ लाम और तनवीन एक साथ नहीं आते। तो जन्नतुन वर्ड है, उसको हम नाकिरा से मारिफा बना रहे हैं, तो हम अल जन्नतु करेंगे, अल जन्नतुन नहीं करेंगे, वो रॉन्ग होगा। तो ये जन्नतु से अल जन्नतुन से अल जन्नतु बन जाएगा। रॉक ही ऊना है तो अर रॉक ही ऊना बन जाएगा। मस्जिदुन है तो अल मस्जिदु बन जाएगा। तो ये अलिफ लाम लगा देंगे, तनवीन खत्म कर देंगे, तो आपका इसमें नाकिरा जो है इसमें मारिफा में चेंज हो जाएगा। और अलिफ लाम की वजह से आप पहचान लेंगे कि ये इस्म जो है वो इसमें मारिफा है। और दूसरा हम देखें तो क्वेश्चन क्या है कि इन मारिफा अस्मा को नाकिरा बनाएं। तो आपको अलिफ लाम के साथ दिए हुए अलिफ लाम खत्म करेंगे और आखिर में तनवीन लगा देंगे। जैसे अल बिर्रु से बिर्रुन बन जाएगा, अतआमु से तुआमुन बन जाएगा, अल मस्जिदु से मस्जिदुन बन जाएगा। यानी अलिफ लाम खत्म होगा और तनवीन आ जाएगी। होपफुली आपको समझ आ गई। इसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा। और आप कुरान से कोई भी रैंडम वर्ड लेकर, लेकिन आपने याद रखना है कि आपने इस्म लेना है, नाउन लेना है। तो आप तर्जुमा भी देख के कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तर्जुमा हमारा पीडीएफ में भी मौजूद है वेबसाइट के ऊपर www.anoorpk.com, और वहाँ जाके आप ई लाइब्रेरी में देखें तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह नूर पब्लिकेशन की हर बुक मिलेगी। आप वहाँ से भी कुरान की कैटेगरी में जाके कुरान ट्रांसलेशन वाला जो साजा के लिखा हुआ है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ से आप तर्जुमा देख कर भी आप ये अलग कर सकते हैं। इसी तरह से आप को अगर पहचान थोड़ी बहुत हो गई है, तो आप फिर क्या कर सकते हैं कि उन अल्फाज को लें और फिर आप उनको मारिफा और नाकिरा में कन्वर्ट करें, तो आपको इंशाल्लाह मदद भी मिलेगी, और आपको इंशाल्लाह आपकी वोकैबुलरी भी इंक्रीज होगी। और आगे जाके जब हम अलिफ लाम या मारिफा के साथ रूल्स पढ़ेंगे, तो आपको वो भी इंशाल्लाह
سمجھ آ جائیں گے انشاءاللہ. تو ابھی ہم انشاءاللہ اس کو ادھر وائنڈ اپ کریں گے. آپ نے اس کو پریکٹس ضرور کرنا ہے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.